गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रभीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय सर्वमन्त्रस्वरूपाय सर्वयन्त्रस्वरूपाय सर्वतन्त्रस्वरूपाय सर्वसिद्धिप्रदाताय सर्वसिद्धिप्रदाताय योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय शूलहस्ताय कृपानिधाय जराजन्ममूल विनाशकाय शूलहस्ताय कृपानिधाय जराजन्ममूल विनाशकाय भवपाशमूला विमुक्ताय सर्वरोगहर दत्तात्रेय कर्पूरकान्तिदेहाय वेदशास्त्र परिज्ञानाय कर्पूरकान्तिदेहाय वेदशास्त्र परिज्ञानाय मूर्तित्रय स्वरूपाय दिव्यरूपाय दत्तात्रेय योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय नमो भगवते दत्तात्रेय स्मरणमात्रमुन सन्तुष्टाय नमो भगवते दत्तात्रेय स्मरणमात्रमुन सन्तुष्टाय ज्ञानप्रदाय चिदानन्दाय महायोगी वो अवधूताय सर्वानर्थमु सर्वक्लेशमुलु प्रपन्नाप्तिहर सनातन सर्वानर्थमु सर्वक्लेशमुलु प्रपन्नाप्तिहर सनातन शरणागतुलु दीनार्थुలకు आपदोद्धार नारायण योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय గురువైలలో జనించి దైవం గురువుగా సాక్షాత్కరించిన గురువైలలో జనించి దైవం గురువుగా సాక్షాత్కరించిన దత్తాత్రేయుని అవతారం నిరంతరాయం అతి రహస్యము కామక్రోధ మద మాత్సర్యములు దేవదత్తముగ జయించి త్యజించ కామక్రోధ మద మాత్సర్యములు దేవదత్తముగ జయించి త్యజించ మనుజులందరకు మనోవికాసం ప్రేరణమే అవతార లక్ష్యం योगीशाय योगधीशाय योगपरायण योगेन्द्र ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय शिवरूपाय दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश
మహేశ్వరుల త్రిమూర్తి రూపం దత్తాత్రేయుడు. బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల త్రిమూర్తి రూపం దత్తాత్రేయుడు. మహాభారతం రామాయణమున ప్రస్తుతించిన దైవ స్వరూపుడు. అధర్వణ వేదాంశముగా దత్తాత్రేయ ఉపనిషత్తులు. అధర్వణ వేదాంశముగా దత్తాత్రేయ ఉపనిషత్తులో మోక్ష సాధనకు ఉపకరించిన శిశురూపునిగా వర్ణితుడు. యోగీశాయ యోగధీశాయ యోగపరాయణ యోగేంద్ర బ్రహ్మరూపాయ విష్ణురూపాయ శివరూపాయ దత్తాత్రేయ. దుష్ట శిక్షణ సూర్యనారాయణ స్వామినే నమో నమః ప్రార్థన నమస్కారం సమర్పయామి. అయ్యా అందరూ ఇలా నుంచుని స్వామివారి ఎదురుగా తిరిగి ఇక్కడ శంకరాచార్య నేను చెప్పే కార్యక్రమాన్ని శ్రద్ధగా రండి, మాట్లాడకండి. सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च रुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमो उग्राय च भीमाय च नमो हग्रे वधाय च धूरे वधाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च अंड ब्रह्मांड कोटि अखिल परिपालना पूरणा जगत् कारणा सत्य देव देव प्रिया वेद वेदार्थ सारा यज्ञ यज्ञोमया निश्चला दुष्ट निग्रह सप्तलोक संरक्षणा सोम सूर्य अग्निलोचना श्वेत ऋषभ वाहना शूलपाणि भुजंग भूषणा त्रिपुरनाशनर्तना व्योमकेश महासेन जनगा पंचवक्त्र परशुहस्त नमः ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्ररूपं भजेऽहं भजेऽहम् ओम शिवोऽहम् ओम शिवोऽहम् रुद्रनामं भजेऽहं भजेऽहम्
త్రికాలనేత్ర త్రినేత్ర శూల త్రిశూలగాత్రం సత్యప్రభావ దివ్య ప్రకాశ మంత్రస్వరూపమాత్రం నిష్ప్రపంచాది నిష్కలంకోహం నిజ పూర్ణబోధహం ప్రత్యగాత్మాహం నిత్య బ్రహ్మోహం స్వప్రకాశోహం హం హం సచ్చిత్ ప్రమాణమో మూల ప్రమేయమో అయం బ్రహ్మాస్మి ఓమో అహం బ్రహ్మాస్మి ఓమో గణ 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 సహస్రగంట శబ్ద విహరతి రమణ రమణ మణు 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 శివ రమణు గణాద విహరతి ఓం శివోహం ఓం శివోహం రుద్రనామం భజేహం భజేహం కరుణామయో సహ అండ బ్రహ్మాండ కోటి అఖిల పరిపాలన పూరణ జగత్కారణ సత్యదేవ దేవ ప్రియా వేద వేదార్థ సారా యజ్ఞ యజ్ఞోమయా నిశ్చరా దుష్ట నిగ్రహ సప్తలోక సంరక్షణ సోమ సూర్య అగ్నిలోచన శ్వేత రిషభ వాహన శూలపాణి భుజంగ భూషణ త్రిపుర నాశనర్దన వ్యోమకేశ మహాసేన జనక పంచవక్ర పరశుహస్త నమః ఓం శివో ఎంత పెద్ద కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి అంటే అక్కడ ఎంతో భాగం ఆంజనేయ హోమం. మీ దగ్గర ఉండ్రాళ్ళు ఉన్నాయి చూడండి. ఉండ్రాళ్ళు వేస్తూ ఆంజనేయాయ ఇదన్నమా అంటూ వేస్తూ ఉండండి. ఉండ్రాళ్ళు వేస్తూ స్వాహ అన్నప్పుడు పెట్టుకోవాలి. స్వాహ అన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా మీ చేతిలో ఉన్నప్పుడు వేసేయాలి. స్వాహ స్వాహ ఆంజనేయాయ ఇదన్నమా స్వాహ
శ్రీయక్షేషం ఆనందనిధిదాయకం కుబేరం యక్షలోకేశం వందే విత్తప్రదం విభుం. ధనప్రదం 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 శ్రీయక్షేషం ఆనందనిధిదాయకం अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य महापद्मसग्ने महादेवी पद्मे महापद्मगात्रे महापद्मनेत्रे महामातृतत्त्वप्रपूर्णान्तरङ्गे महालक्ष्मी मां पाहि अलमेलु मंगे. महाभक्तवन्ध्ये महासत्यसन्ध्ये महामन्त्रमाण्ये महाश्रीवदान्ये. सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्.
सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् అవన్నీ చూసి మా సేవ టీం వారి సేవ కూడా తిరుగుతాయి, అన్ని దేవాలయాలు కూడా సేవ చేస్తాం. మేము కూడా పిలిచి చక్కని అన్ని ద్రవ్యాలు కూడా సక్రమైన టైంకి తీసుకొచ్చి మీకు అందజేయడం జరుగుతుంది. మేమేమన్నా ఇందులో ఏమన్నా మేము ఏదన్నా మీ డబ్బులు ఏమన్నా ఇందులో అపహరించడం జరిగిందా? ఏమండి మీరు ఒకసారి చూడండి, అన్ని ద్రవ్యాలు మీరు చెప్పినట్టుగా అందరూ కూడా మా షాపులు చక్కగా అన్ని ఇస్తారు, హోల్సేల్ అన్ని ఫ్రెష్ గా. పువ్వులు కూడా చూడండి, 4 గంటల నుంచి రాత్రి సాయంత్రం 4 గంటలకు కూర్చుంటు మీరు ఎప్పుడు చేస్తారు? నేను ఉదయం బయలుదేరుతాను, నేను ఉదయం మాట్లాడుతుంది అంటే మా అమ్మ కూర్చుని పూలు పడతారు. 3 రోజుల తర్వాత రావడాన్ని పూలు మీ ఊరి తెచ్చారు. సోమవారం నుంచి
నుంచి అంటే మా దగ్గరికి రూమ్ దగ్గరికి వచ్చిన కాడి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు వరకు కూడా మీ దగ్గర ఏమన్నా డబ్బులు అవగాహన తీసుకోవడం జరిగిందంటే ఒక్క రూపాయి కూడా మీకు నైతిగా అర్చకుడికి ఆ పల్లెలో రూపాయలు మీ ఎంతో మీ లక్షలు వేసుకున్నారు కానీ మేము ఎవరు కూడా చెప్పాలని ఎవరిని డిమాండ్ చేయలేదు. అయినా పైగా చాలా మంది మమ్మల్ని అడుగుతున్నారు శివరాత్రి గురించి. ఏమన్నా శివరాత్రికి లోపల స్ఫటికమే ఉన్నారు చంద్రమౌళి శిశువారు అది సూర్యపేటలో తీసుకొచ్చిన చంద్రమౌళి స్ఫటికమే స్వామి రాత్రి తీర్థానంద స్వామి ఇచ్చేది. కాబట్టి చాలా పవిత్రమైన ఎంతో పవర్ఫుల్. కాబట్టి అభిషేకం రెగ్యులర్ గా జరుగుతుంది. మా భక్తులు కదా మా గురువు గారు రావాలంటే మా భక్తులు కదా ఎవరికైనా చెప్తున్నాం ఎవరికైనా చేయించుకోవాలంటే అభ్యర్థులు వాళ్ళకి ఆ రోజు లైవ్ ఇస్తాము. చూసి ఓపుకుంటే లైవ్ కార్యక్రమం అంతా రావచ్చు. మీకు మా గ్రూపులో ఉన్న భక్తులందరూ కూడా లైవ్ కార్యక్రమం చూడవచ్చు. అందరు వాతావరణంలో అభిషేకం జరుగుతుంది. తర్వాత మీకు ప్రసాదం కూడా పంపిస్తాం పోషణ. కాబట్టి మేము మీరు పిఠాపురం దగ్గర నుంచి రూమ్ గారి బాబు 1 నిమిషం ఆగండి బాబు రూమ్ గారి తర్వాత మీకు అల్పహారం గారి ఉదయం వెహికల్స్ మీకు కార్ వేసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు, పెద్ద వెహికల్స్ వేసుకొచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా మీరు చూశారు లోపల సందులు అన్ని తిరగడానికి అవ్వదు. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా చక్కగా అందరికీ వెహికల్స్ ఏర్పాటు చేసి చక్కగా మీకు దర్శనం చేయించి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కార్యక్రమం మొదలవి సుమారు ఇప్పుడు 1 మధ్య అవుతుంది. మేము చిక్కునట్టు చేసాం. మా పొరపాటు ఏమైనా ఉంటే కూడా మీరు వేలెత్తి చూపించవచ్చు. మేము వేల నుంచి కాదు 35 సంవత్సరాల నుంచి కార్యక్రమం అంతకుముందు మేము అందరం ఇచ్చేవాడు. కానీ ఇదో సేవా కార్యక్రమం కింద మేము అందరికీ కూడా సామాన్యులు కూడా దగ్గర చేసి పైగా ఎంతో డబ్బున వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఆశపడి ఉండొచ్చు, కోటీశ్వరులు. కానీ ఇక్కడ పిఠాపురంలో ఈ క్షేత్రంలో ఇన్ని హోమాలు చేయడం వల్ల పూర్వజన సుకృతం అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ మీతో పాటు ఎంతో మంది సగం మంది రాలేదు. ఇవాళ సగ కార్యక్రమం ఏంటి ఇక్కడ సగం మంది రాలేదు. మీకు 60-70 ఉన్నాయి. అలాంటి 30 ఆగిపోయింది. 30 మంది 32 మంది జనంలో ఇక్కడ కార్యక్రమం చేయించడం జరిగింది. అక్కడ హోమం ఇంకా ఎలా హోమం అన్ని కూడా చేయించుకోండి. కాబట్టి అందరికీ మీకు నచ్చితే 4 మాటలు చెప్పండి, 10 మందికి చెప్పండి. అది వాంకు రాలేకపోయినా ఇప్పుడు వచ్చి మీకు పర్వాలేదు, మీకు డబ్బులు తీసుకోమన్నారు. సరే అని ఊరుకున్నాం. నాకు అందరూ రాలేదు, మాకు ఇది ఎప్పుడో రావచ్చని. మొన్న వచ్చిన తర్వాత 4,000 రూపాయలు ఉత్సాహం కట్టుకున్నారు. 3,816 రూపాయలు ఇది కట్టుకున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా నుంచి వచ్చాం మేము. మాకు నర్సీపట్నంలోని ఈ సేవా కార్యక్రమం చేయడానికి కొరట 3 మాసాల కిందటే మాకు సేవా ట్రస్ట్ వాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళు వచ్చి మాకు చెప్పడం ఏంటంటే ఇలా యంత్రం తీసుకోండి, 3,816 రూపాయలు మాత్రమే, మీకు అన్నీ కూడా మేమే యంత్రం 11 రోజులు చేసి చక్కగా నిర్వహణ చేసి మీకు నవగ్రహ యంత్రంతో పాటు 9 గ్రహాల యంత్రాలతో పాటు మీకు అన్నీ కుబేర యంత్రం కూడా కలిపి అన్ని ఇస్తాం మీకు అని చెప్పి ఉన్నారు. దాని ప్రకారంగానే యంత్రం కూడా చక్కగా విశ్వతో పూజ చేసి మాకు జరిపించి మాకు అందజేశారు స్వయంగా, ఖర్చు లేకున్నాను. అది కాకుండా ప్రతి పౌను కూడాను యంత్రం చేసిన 6 మాసాల వరకు పౌను ప్రతి పౌను కూడా ఉచితంగా మీరు ధర్మంతర హోమం చేసుకోవడానికి మీకు ఎప్పుడైనా అవకాశం ఇస్తామని చెప్పారు. రూము వసతితో పాటు ఉదయం టిఫిన్, మధ్యాహ్నం భోజనం, రాత్రి 8 వరకు కూడా వాళ్ళు సేవ చేయడం మాత్రం చాలా అభినందనీయమైంది. దీనికి శ్రీదత్తపేట తరఫున మేము చాలా వాళ్ళకి చాలా కృతజ్ఞతగా చెప్పుకుంటున్నాము. ఈ రోజుల్లోని ఇదే ధర్మంతర హోమం, నవగ్రహము, ఏదైతే కుబేర యంత్రం, వాస్తు హోమం చేయించుకోవాలంటే సుమారుగా ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే 20,000 రూపాయలు ఖర్చుతో కొనుక్కుని మేము గతంలో 6 మాసాల కిందట శ్రీముఖలింగేశ్వర స్వామి టెంపుల్కి వెళ్ళాము. అక్కడ ఏ పురోహితుడి దగ్గర ఆశీర్వాదం పెట్టాలంటే మినిమం 500 రూపాయలు 200 రూపాయలు పెడితే కానీ 516 పెడితే కానీ వాళ్ళు అసలు సంతృప్తి అందట్లేదు. అలాంటిది స్వచ్ఛందంగా నవ్వుతూ చక్కగా కుటుంబం అంతా ఆయురారోగ్యంతో ఐశ్వర్యంతో చెందాలని చెప్పి జీవించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించి పంపిస్తున్నారు. ఇది మాత్రం అంటే పురోహితులు అన్ని చోట్ల ఒకలాగా ఉండరు. ఇది సనాతన ధర్మం అని చెప్పి ఈ మధ్య కొత్తగా ఒక వర్డ్ వస్తుంది. ఆ సనాతన ధర్మం అంటే ఇలాంటి పిఠాపురం దేవస్థానానికి వస్తేనే నిజంగా మాకు సనాతన ధర్మం అంటే ఏంటి, మన తాలూకు హిందుత్వం ఏంటంటే పురోహితులు ఎలా చేస్తున్నారు. ఇంకా ఈ రోజు కూడా ఇలాంటి ఆచారాలతో పాటు సంప్రదాయంతో పాటు హోమాలు పూజలు స్వచ్ఛందంగా చేసి జరుపుతున్నారంటే ఇది మాకు చాలా గర్వకారణం. ఇలాగే కంటిన్యూ అవ్వాలి, భగవంతుని ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని చెప్పి కోరుకుంటున్నాం. శ్రీమదనంత శ్రీ విభూష
वरलक्ष्मी नरसिंहराज जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव श्रीविद्याधरि राधसुरेखा श्रीराखीधर श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव सुमति वात्सल्यामृत परिपोषित जय श्रीपादा जय विजयी भव दिग्विजयी भव श्रीमदखण्ड श्रीविजयी भव सत्य ऋषीश्वर नित्यानन्दकरे वराभयकरे सौन्दर्यरत्नाकरे निर्दोताखिल घोरपावनकरे प्रत्यक्ष माहेश्वरे जालेयाचलवंशपावनकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे नानारत्नविचित्रभूषणकरे हेमाम्बराडम्बरे मुक्ताहारविलम्बमानविलसन् वक्षोजकुम्भान्तरे काश्मीरागरुवासिता रुचिकरे काशीपुराधीश्वरे भिक्षां देहि कृपावलम्बनकरे मातान्नपूर्णेश्वरे योगानन्दकरी रिपुक्षयकरी धर्मार्थनिष्ठाकरी चन्द्रार्कानलभासमानलहरि त्रैलोक्यरक्षाकरी सर्वैश्वर्य समस्तवाञ्छितकरी काशीपुराधीश्वरी వధువేమో అలమేలు వరుడట శ్రీవారు మనువాడి కలిసారు చెలిమి కలిమి ఒకరికొకరు ఈ జంటను దీవించగా దేవతలందరి నోట పలికిన చల్లని మాట శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి మీస కట్టు కుంకుమ బొట్టు కంచి పట్టు పంచే కట్టు అల్లుకుంది అనుబంధము మమతలు ముడివేస్తూ తను తన తాళి బొట్టు ఆమె తన ఆయువు పట్టు ఏకమైంది దాంపత్యము 7 అడుగులు వేస్తూ నాలో సగం నీవంటూ నీలో సగం నేనంటూ జనుమలు జతపడు వలపుగ ఇరు మనసులకొక తలపుగ కలగలిసిన ఒక తను శతమానం భవతి శతమానం భవతి
పరుగుల కలలుగా అలలెగసిన తన వయసుకు నలుపే